Bismillahirrahmanirrahim. Allah Taala çes maktular bolsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem salavattlar bolsun. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hurmatly musulman momin bir tuğandar. Sizler menen bizlerden büyük kılışık bayanımız adep ahlak turar bolmakçı. Musulman ümmetinin yol başçısı, imandolarga ülgü en jaşı kork münösün esi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e da bir salam salavatlar bolsun. Allah Taala al peygamberdi ıyık Kur'an'da ulu kurk münösün esi dep basa belgilep aytkan. Allah Taala aytты, çındığında sen ulu kurk münösün esisin depti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'di. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den adep ahlakı, jananın kurk münösü en jogorku dеңгээлдеги adep ahlaktın başatı bolgonu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytты, men bolgonu adep ahlaktуулuktu toluktoo üчүн jiberildim dep turup. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ge toğul işengen, anı elçigen, jana anı menen beşte birge bolup baktırуу bolgon adam al peygamberin adebi menen adeptengen. Jana anın sünnetini toğulu karmagan adam. Antkeni peygamberimiz kim adep ahlakını uğundusu, anda men aga beştin töөнүнө kansara berilişine kepil bolamın dep aytkan. Oşo peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de adeplerinin biz hazır bir kançasını Xudo kalası aytып ötüp ketebиz. Birinci bul Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uykudan turgandagı adebi turalı biz aytıp keteli. Oşo Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in adeplerinden biz ülgü alıp, oşo Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in adeplerini biz sugarılıp, oşo adeplerde öz atkarışımız gerek eken. Uykudan turar zaman Allah'ta isteği sarıl eken birinciden. Buna uykudan turduk Bismillahirrahmanirrahim dep aytışımız gerek eken. Buga dalil Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de hadis geledi. Huzayfa ibn Yaman radıyallahu anh aytты. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem keçinde töşöne jatında kolun betinin astına koyup mınday deydiler. O Allah senin atın menen can beremin, jana tirilemin dep turup. Alem uykunda turganda mınday dep aytattılar. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana ve ilahin nuşur dep turup. Bunun manisi bizi öldürüp hayrat edilgen Allah'a maktuğa şükürler bolsun. Jana kıyamatta hayradan tirilip aga gana kaytabız. Ana uktap jatkan adam şeytan tüyüldüklerdi tüyüp oyetken. Mına biz eğer uktap jatkan bolsok uykudan turguz gelbeytken, jata ber, uktay ber dep şeytan bizde taptaytken. Buga da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den hadisler var. Oşo hadisten birisini aytıp ketip turan bolsok, Abu Hurayra radıyallahu anh rivayet kılan hadiste Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem mınday dep aytты. Uktagan kezde her bir adamın jelkesine şeytan 3 tüyün tüyet deydi. Her bir tüyünde turup, tünüңüz uzun, uktay tur dep tüyet eken. Eger dal oygonup Allah destese, tüyündün birincisi seçiletken. Anan Allah'ты естеп turup darat algan bolsa, tüyündün ikincisi seçiletken. Namaz okusa, üçüncü tüyün seçiletken al, özün serige jaydары sezip kalatken. Ya egerde anday kılbasa, anda al adam eç nersen jaktырбай күн boyu şaldarap жүрө beretken. Oşuğa tuğandar uykudan turar zaman biz Bismillah dep aytıp, darat alıp, anan keyin namaz okuşubuz gerek eken. Andan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uykudan turganda daima misvak koldogon deydi. Biz uykudan turar zaman dişlerimizi tazalap, dişlerimizi juşubuz gerek eken. Misvak koldonuga da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadis geledi. Huzayfa ibn Yaman radıyallahu anh aytты. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tünde uykudan turganda oğuzun misvak menen juşu dep turup. Misvak bol Araplarda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bir özüçe bir darak bolgon, oşo daraktın suwunu alıp dişlerini tazalangan. Birak alhamdulillah Xudoga şükür azırkı günde bizde al misvak koldanmasına biz tiş şotkalar menen, zumni pastalar menen dişlerimizi juup tazalaytan bolup kaldık. Oşo uykudan turganda sözsüz türde biz dişimizni bir sıra juup tazalap alganыбыз bul dagı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in adeplerine girip ketкен. Oşonda ele bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in adeplerine mına ajat kabары adebinde biz үйрөнүшүбүз керек eken. Ajat ötönün adepleri. Ajatka kirgende aytıluşu özünün dubası var. Ajatkanaga biz kirerden başta söz turda dua kılışыбыз керек eken. Mınday dep aytышыбыз керек. Allahumma inni a'udzu bika minal hubsi vel habais dep. Bu hadistin, bu duanın manisi, vallah çındığında men senden erkek jana urgaçı cin şeytandardın ziyandarına korgoğundu surayman dep durup.
деп. Анан дааратканага биз сол бутубуз менен киришибиз керек экен. Анан дааратканага барганда биз кыбланы карап отурбашыбыз керек экен. Кыблага ажап өтүп жатканда кийимибизди өтө этият кылышыбыз керек экен. Мындай ыплас жанагы нажасат тийип калбасын деп туруп. Анан ажат өтүп жаткан адам сүйлөбөш керек. Сүйлөбөшүбүз керек экен ажат өтүп жатканда. Жада калса ажат өтүп жатканда кимдир бирөө бизге салам берсе, биз ошо салымга да алык албашыбыз керек экен. Анан ажаты даарат ушатып жатканда өзүңүздөр билесиздер, эч ким жок жерде. Эгер мүмкүнчүлүк болсо биз дааратканага кетишибиз керек. Эгер даараткана жок болуп калган болсо, эч ким жок бир ээн жерге барып туруп, адамдарга зыяны тийбей турган жерлерде даарат алышыбыз керек экен. Анан даарат алып жатканда биз уяттуу жерлерибизди оң колубуз менен кармабашыбыз керек экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан мындай хадис келет. Абу Хадада разияллаху анху риваят кылган хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Эгерде силердин бирөөңөр зара кыла турган болсо, анда ал жыныстык мүчөсүн оң колу менен кармабасын, жана ал мүчөлөрдү оң колу менен да жуубасын. Ошондой эле силердин бирөөңөр идиште суу иче турган болсо, анда ал идиштин ичине үйлөбөсүн" деп туруп Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан хадис келет. Ошондо туугандар, биз дааратканага барганда эч качан ошо уяттуу жерлерибизди оң колубуз менен кармабашыбыз керек экен. Анан дааратты биз адамдар өткөн жерлерге, адамдар көлөкөйүп турган жерлерде да ажат кылбашыбыз керек экен. Ажат өтөөдөн этият болушубуз керек экен. Буга да Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан хадис келет. Муаз ибн Жабал разияллаху анху риваят кылган хадисте Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Каргыш деген 3 иштен алыс болгула. Алар сууга бара турган жолдорго, адамдар өтө турган көчөлөргө жана адамдар көлөкөлгөн жерлерге ажат өтөбөгүлө" деди. Себеби адамдарга ошо биз даарат ажат өтөп коётсак, зыян тийип калат экен. Ошол дагы бул ажат өтөн адептерине кирип кетет экен. Анан бизге айтып атат Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, сууга дейт, эч убакта сууга түкүрбөгүлө жана ал жерге сууга ажат кылбагыла деп атат. Сууга биз суу өтө ыйык нерсе. Ошол себептен сууну өтө этият кылышыбыз керек. Сууга эч качан түкүрбөшүбүз керек, жанагы ажат да өтөбөшүбүз керек экен. Анан даарат ала турган жана жууна турган жерлерге да ажат өтөбөшүбүз керек экен. Абдуллах ибн Муаффал радиаллаху анху риваят кылган хадисте Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам мындай деп айтты: "Силердин бирөөңөр жууна турган жерине зара кылбасын. Анткени шайтандын көпчүлүк азгыруулары мына ошондон" деп туруп. Ошого туугандар, жуунуп аткан жерге, даарат ала турган жерлерге ажат өтөбөшүбүз керек экен. Ана мына мечиттин айланасына, мечиттин ичине, мечиттин айланасына, дубалдарына, коргонуна биз даараты албашыбыз керек. Ажат өтөбөшүбүз керек экен, зара кылбашыбыз керек экен. Бир гана ошо мечит ичинде дааратканага гана барып ажат өтөшүбүз керек болуп калат экен. Ошондой эле туугандар, биз кабырларга, мүрзөлөрдүн четтеринде, мүрзөлөрдө да ажат өтөөдөн сактанышыбыз керек экен. Жана мүрзөлөрдүн үстүн тептелешибиз керек экен. Эгерде ажат өтөбөз келип калган болсо, сөзсүз түрдө ошо мүрзөдө болсок дагы ажаткана, дааратканага барып ажат өтөшүбүз керек экен. Анан ажатканадан чыкканда да биз дуба айтышыбыз керек экен. Ажатканага киргенде дагы, чыкканда дагы дубаларды айтып кирген болсок, дубаны айтып чыккан болсок, Куда кааласа Аллахтын берекеси болот экен. Мына Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан хадис келет. Айша энебизден риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ажаткандан чыкканда гуфранака деп айтчу дейт. Гуфранака деген "О Аллах, мени кечир" деп туруп айтчу экен. Анан кийим кийүүнүн да өзүнүн адептери бар экен. Мына караңыздар, уйкудан тургандагы адептер бар экен. Ажаткананын өзүнчө адебин биз азыр айтып өтүп кеттик. Ошондой эле кийим кийүүнүн да өзүнүн бир адеби бар экен. Биз кийим кийе турган болсок, сөзсүз түрдө аны биз оң жактан башташыбыз керек экен. Бут кийим кийсек да оң буттан кийишибиз керек. Шымды кие турган болсок да оң жактан кийишибиз керек. Көйнөк, костюм кие турган болсок да оң жактан баштаганыбыз жакшы болот экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан дагы бир хадис келет. Ошо кийим кийүү боюнча. Айша энебизде
Айшенес риwayat кылат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бут кийим кийгенде, чачын тараганда, тазаланганда жана бардык иштеринде оң жактан баштоону жактырат эле деп. Ошо себептен биз ар кандай жакшы иштерди оң жактан бисмилла деп башташыбыз керек туугандар. Жана мусулман адам өзүн таза, тыкан ки алып жүргөн бул жакшы болот экен. Абдуллах ибн Масуд радиаллаху анху айтты. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам кимдин жүрөгүндө кыпырчалык текебеллик болсо, ал бешикке кирбейт деп туруп. Ошондой бир киши адам кийген кийими жакшына, бут кийими жакшына болосун жакшы көрөт деп айтканда, Аллахтын элчиси чындыгында Аллах чырайлуу жана чырайлуулукту жакшы көрөт. Текебеллик бул чындыкты четке кагып, адамдарды кемсинтүү деп түшүндүрдү. Ошон үчүн туугандар, мына текебеллик менен жакшы кийим кийгенди биз айырмалай билишибиз керек экен. Кимдир бири жакшы кийген болсо, тыкан жүргөн болсо, аны биз эч качан текебер деп айтпашыбыз керек экен. Текебер деп кимди айтабыз биз? Ал жакшы кийинеби, жаман кийинеби, адамдарга үстүртөө мамиле кылган адамды айтабыз. Учурашканда колучу менен учурашат. Эч кимге биринчи жолу салам бербейт. Ошол адамдар текеберге кидет. А бирок жакшы кийинип, таза тыкан жүргөн адамдар булар текеберчиликке кирбейт экен. Бул исламдын адептерине, кийин адептерине кирип кетет экен туугандар. Анан кийимди эркек кишилер кызыл ашыктан түшүрүп кийбеши керек экен. Бул дагы ислам адептерине кирип кетет. Шым кие турган болсо, же башка нерсе кие турган болсо да, эч качан мына эркек кишилердин кийимдери кызыл ашыктан ылдый түшпөшү керек экен. Абу Хурайра радиаллаху анху риwayat кылган хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Шындын этегин эки кыз ашыктан төмөн түшүргөн тозокто" деп туруп. Кудай сактасын. Мына эгер терең түшүнө турган болсо бул хадисте, бул өтө оор иш. Шымдын этегин дейт, эки кыз ашыктан төмөн түшүргөн тозокто деп туруп айтып атат. Ошого туугандар, шымыбызды кызыл аштан кичине жогорак кылып кийгенибиз жакшы болот экен. Себеби начасаттан, ар кандай булгач нерселерден шымыбыз таза болот экен. Ал эми аялдарга буттарын жабуу үчүн кийимдерин узун кийимилдетип болот экен. Себеби аял кишилердин буттарыны ошо кийген кийимдерди жабыш керек экен. Буга да пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан хадис келет. Абдуллах ибн Умар радиаллаху анху айтты: Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам ким бой көтөрүп кийимин сүйлөп жүрсө, андага Аллахтын кыямат күнү карабайт деди ага. Ошондо Умму Салама андай болсо, аялдар көйнөктөрүнүн этегин эмне кылышат деп сурады. Аллахтын элчиси бир карыш узун таштасындар деди. Умму Салама андай болсо буттары ашырып калат деп айтты. Аллахтын элчиси анда билектин узундугундай таштасын, андан ашырбасын деди. Бул аялдарды согончогун жаба турган деңгээлде узун болушу керек экен. Жана мына аял киши болобу, эркек киши болобу, тар жана жукай кийимдерди кийбешибиз керек экен. Тар жукай кийимдерди кийип алсак, бул адамдын дене түзүлүшү көрү билинет. Жана жукай кийим кийип алган болсок, адамдын денеси көрүнүп калышы мүмкүн экен. Ошо себептен тар жана жукай кийимдерди кийбешибиз бул адептен болот экен. Эркектер өздөрүнүн аялдар өздөрүнүн эркектерге окшоп кийинсе да болбойт экен. Ошодон Кудай сактасын дейт. Буга да пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламда хадис келип атат. Абдуллах ибн Аббас радиаллаху анху айтты: Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам өздөрүн аялдарга окшоткон эркектерди жана өздөрүнүн эркектерге окшоткон аялдарды каргыштады. Караңыздар, Кудай сактасын, Аллах өзү сактаган болсун. Өздөрүнүн аялдарга окшоткон эркектерди жана өздөрүнүн эркектерге окшоткон аялдарды Алла Таала каргыштап атат. Ошо себептен биз кийим кийгенде, бирөөлөр менен мамиле кылганда, сүйлөгөндө эркек киши эркекте жүргөнүбүз жакшы экен, аял киши аялда жүргөнүбүз жакшы болот экен туугандар. Ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эркек кишилерди жибек кийим кийүүдөн, алтын тагынчактарды тагуудан тыйды. Эркек кишилерге алтын менен жибек кийим кийиш бул арам кылынды. Ошону кийбеш керек. Буга да пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламда хадис келет. Абу Муса ал-Ашари рахимахуллаху риwayat кылган хадисте Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам айтты: Жибек кийим кийүү жана алтын тагуу үммөтүмдүн эркектерине арам кылынды. Аялдарына адал кылынды деп. Ошол себептен бул жибек жана алтын
бұл аялы затына тиешелі нәрсе екен. Еркек кішілер жібек киім жана алтын таңыншақтары таңынсақ болбойды екен туғандар. Бұл еркектің адебіне тура келбей қалады екен. Еркек кішілерге күміс же қола шәкек тағынса болады екен. Күміс же қола шәкек тағынса болады екен. Бірақ ошо күміс жана қола шәкектерді бұл еркек кіші болу, аял кіші болу сөмейіне жана ортоңку бармағына тақса болбойды екен. Сөмейге жана ортоңку бармаққа шәкекті тақса болбойды екен. Ошондой эле мына шәкекті чыпалаққа тағуыбыз бұл мустахаб екен. Анан сөз түрдө біз жана кийимди кийип атканда да, чечип атканда да бисмилла деп чечишибиз бул кийим кийүүнүн адептерине кирип кетет экен. Ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга салаваттар болсун. Пайгамбарыбыз бизге жолдо жүрүүндө адептерин айтып кетти. Өзүнүн бир адептерин бизге көрсөтүп кетти. Мисалы үчүн мына жолдо басып баратканда арты буруп кайра карабашыбыз керек экен. Бой көтөрбөстөн жолдо басышыбыз керек экен. Жолда кетип атып бой көтөрбөстөн, керилбестен, орто өзүбүздү кармап басканыбыз бул дагы жакшы адепке кирип кетет экен. Өзүнө өзү суктанып, бой көтөрүп, текебеллик жана суктаны менен баскан адамды Аллах Таала кабырда кыямат күнүнө чейин азаптайт дейт. Ошон үчүн биз жолдо бой көтөрбөстөн эл катары кичипелдик менен басып жүргөнүбүз жакшы болот экен. Жана көчөдө жүргөндө биз сөзсүз түрдө адамдарга салам берип, жолдун акысын берип кетишибиз керек экен. İmam Bukhari aytkan başka bir rivayettan bunday dep kelет. Улоодо жүргөн адам жөө жүргөн адамга, басып бараткан адам олтурган адамга, азчылык адамдар көпчүлүк адамга салам берет деп айткан. Ошо себептен тууганда биз жолдо кетип аткан болсок, азыр күндө эми улоо дегенде буга биздин мына уналарыбыз келип кетет, ат, эшек минген болсок, алар келип кетет. Ошого туугандар машинада болгон болсок, машинада кетип аткан болсок, жөө кетип аткан адамдарга биз салам беришибиз керек экен. Жөө басып кетип аткан болсок, отурган адамдарга салам беришибиз керек экен. Асыр көпчүлүккө салам берсин дейт. Ошого жолдо кетип атканда алдыбыздан чыккан адамдан баардыгына биз салам беришибиз керек экен. Анан жолдо кетип атканда биз тааныган жана тааныбаган баардык мусулмандарга салам айтышыбыз зарыл экен. Бул дагы адепке кирип кетет экен. Абдуллах ибн Амир радиаллаху анху айтты. Bir kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den İslam dininde kaysi iş hareketleri en жақсы dedi. Деп сурганда Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem тамақтандыруым, таныған жана тааныбаган адамдарга салам берүүм деп айтты. Бул хадистин мааниси Musafir adam gelip kalsa, mimman gelip kalsa, kimdir bir yolda joluktуруп kalsan, oşo adamlarga tamak alıp bergenin bul ötө жакшы иш dedi. Oştunda ele köçödө tanıgan da, tanıbagan da musulman adamlarga assalamu aleykum dep turup salam berin, bul жакшы деп айтты. Oşoyunda ele mına жаш балдарга да салам берүүбүз бул адепке кирип кетет. Жолдо кетип атса жаш балдар ойноп аткан болсо, ошо жаш балдарга да ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух деп айтып кое турган болсок, жаш балдарды өзүңүздөр билесиз, чуркап келип баарды учурашат. 3 жолу салам берип кое турган болсок, жаш балдарга өтүп барат. Жанагы жаш балдар бизди таанып калат да, кийинки келетканда бизден баштыраак алар бизге салам бере баштайт. Ошондой эле биз жолдо кетип жатканда, жолдо бизге зыян берүүчү нерселерди алып коюшубуз керек экен. Жолдо бир тикенек жатабы, чөп шар жатабы, зым жатабы, таш жатабы, ошолорду да жолдо кетип жатканда алып коюп, жолдо жүрүүнүн адебине кирет экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан хадис келет. Абу Хурайра радиаллаху анху риваят кылат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтты: бир киши жолдо бара жатып, жолдун ортосунда тикендүү бутактын жатканын көрүп, аны алып салгандыктан Аллах анда ыраазы болуп күнөөлөрүн кечирди дейт. Ошон үчүн тууганда жолдо кетип атканда кандайдыр бир элге зыян бере турган нерсе болуп калган болсо, биз ошону алып койсок, бул дагы жолдо жүрүүнүн адеби экен. Анан Алла Тааладан сооп алат экенбиз, күнөөлөрүбүз кечирилет экен иншаллах. Анан мына аялдар жолдо жүргөндө, аялдар жолдун ортосунда баспасын дейт, жолдун чети менен жүрсүн дейт. Аялдар бут кийим кийген болсо, жолдо көчөдө бут кийим кийип басып бараткан болсо, жанагы такалар такалдай турган бут кийимдерди кийбесин дейт. Ошондой эле аял кишинин жолдо жүрүү адептерине, жолго чыкканда, аял киши эшикке чыкканда аты да сеенбесин дейт. Аты сеенбей чыгыш керек экен аялдар көчөгө.
Буга пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламда хадис келет. Абу Муса ал-Ашари разияллаху анху риwayat кылган хадисте Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам айтты. Кайсы бир аял атыр себинип, анын жетін билгизүү үчүн адамдардын алдына өссө, анда зынакор самал болот дейт. Жана аны ар бир көз да аны караган ар бир көз да зынакор болот деп айтып атат. Ошон үчүн туугандар, мына аялдарыбыз өзүбүздү сактайлы, күнөөкөр болуп калбайлы. Көчөгө чыга турган болсок, бир жакын иманчылыкка бара турган болсок, үйдөн сырткары чыкканда биз аты рупа сенбей чыгышыбыз керек экен. Өзүбүз да күнөөкөр болуп калат экенбиз. Жанагы атырдын жыттаган эркектер дагы ошо атырды жыттап сиздерди карап койгон болсо, бул эркектер да күнөөкөр болуп калат экен. Ошого туугандар аялдарыбызды жолго аты сенбей чык деп айтышыбыз керек болуп калат экен. Анан Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын дагы бир эң жакшы бизге үйрөткөн адептердин бирөөсү бул саламдаша деп экен. Мусулмандардын арасында салам берүүнү жайылтуу бул адептен болот экен. Биз тааныган да, тааныбаган адамдарга да салам берүүбүз зарыл болуп калат экен туугандар. Пайгамбарыбыз көргөзгөндө саламдашканыбыз жакшы болот экен. Буга пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламда хадис келип атат. Имран ибн Хусайн радияллаху анху айтты. Bir kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e gelip assalamu aleyküm de ayttılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 10 soğuk da ayttı. Andan keyin başka biri gelip assalamu aleyküm ve rahmetullah da ayttı. Peygamber 20 soğuk da ayttı. Daha bir kişi gelip durup assalamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh da ayttılar. Peygamber 30 soğuk da ayttı. Oşun için tuğanlar biz soğuktu göğürek alığız gelgen bolsa assalamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh deyip durup salam bergenimiz yaxşı bolat eken. Anan bu salam bергенде biz boykot örбөстөн, кекелебестен salam беришибиz керек экен. Жана salamды биринчи бергендин собабы чоң болот экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи бул боюнча да хадис келет. Абу Умама радияллаху анху риwayat кылган хадисте Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам айтты. Аллахка эң жакын адам биринчи салам берген адам. Мына караңыздар, Аллахка эң жакын адам бул биринчи салам берген адам деп айтып атат. Азыр күндө bizde bunun tezkerisi olup kaldı. Biz birinci salam emес, mağa salam berebe eken dep turup aytıp kaldık. Mağa salam berse ana men salam ali kalayım, men birinci salam berбеймин деген баягы өтүп калдык да. Ошол адепсиздикке кирип кетет. Biz мусулмандын адебин сактайбыз дей турган болсок, биринчи салам беришибиз керек экен. Биринчи салам бергенде караңыздар собабын Алла Таала жакын болот деп айтып атат. Ошол себептен туугандар биринчи салам берүүнү биз адат кылып алайлы. Мусулман бир тууганына салам берүүсү. Abu Hurayra radıyallahu anh'ı rivayet kılan hadiste Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem aytты. Eğer sizlerden birinin Müslüman bir tuğana joluksa, anda ağa salam bersin. Alem al ökönün ortasında darak je dubal je taş tosup kalıp kayra dağı olsa anda dağı salam bersin dedi. Biz Ertemine uçraşkan bolsak, bitte kelgende uçraşpayбыз da, ошол тура эмес экен туугандар. Мына жолдо кетип атабыз, саламдаштык бирөө менен. Анан мындай кетип атканда ортодо бир дарак чыгып калган болсо, бирөөбүз дарактын наркы беттен өтсөк, бирөөбүз берки беттен өткөн болсок, ошондо дагы дарактан өтөрүбүз менен бири-бирибизге ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух деп салам беришибиз керек экен. Мусулман адам үйгө киргенде, үй ичиндегилерге салам бериши, жана үйүндө эч ким жок болсо дагы salam berүүsü керек экен. Бул дагы исламдын адептине кирип кетет экен. Үйгө кирдик, иштен бардык, эртеменен чыккан боюнча кечинде үйгө барган болсок, бала чакабыз отурган болсо, үйгө келип атканда ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух деп кирген болсок, Алла Таала үйүбүзгө береке пайыз берет экен. Эгерде үйгө кирген болсо, эч ким жок болсо, анда деле биз салам беришибиз бул адептен болуп эсептелет экен. Үйгө кирде эч ким жок, же бир ишканага кирде эч ким жок. Сөз түрдө биз салам беришибиз керек экен. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух деп туруп. Алла Таала айтты. Эгер үйлөргө кирсеңер, анда Аллахтан тынчтык, береке жана жакшылык тилеп бири-бириңерге салам бергиле деп айтып атат. Мына Егер үйлөргө кирсеңер, анда Аллахтан тынчтык, береке жана жакшылык тилеп бири-бириңерге салам бергиле дейт. Ошол себептен үйгө киргенде сөзсүз түрдө биз салам беришибиз керек экен. Салам берген болсок, Кудай кааласа, үйүздө береке болот экен. Анас ибн Малик радияллаху анху да риwayat. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Салам мага мындай деп айтты. Анас ибн Малик айтып атат бул хадистечи: "Эй балам,
үй бүлөңдүн алдына киргенде салам берген. Ошондо сага жана үй бүлөңө береке болот деп туруп. Үйүзө береке болсун десе, сөз түрөгө үйгө киргенде бала чакабыз болсо да, болбосо да салам берип кирер туугандар. Бул да исламдын адептерине кирип кетет экен. Анан жаш балдарга биз сөз түрдө салам беришибиз керек экен. Буга пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламда хадис келип атат. Анас ибн Малик радиаллаху анху жаш балдардын жанынан өткөндө арага салам берип мындай деп айтты. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай кылат эле деп туруп. Башка хадисте Анас радиаллаху анху айтты. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам бизге келди. Мен ал кезде жаш балдардын арасындагы бир жаш бала элем. Ошондо ал бизге салам бергенден кийин менин колумдан тартып, мага кат берип, мени бир жака жөнөтүп, мен кайтып келгенге чейин дубалдын көлөкөсүндө отурду деп туруп. Мына караңыздар туугандар. Ошо пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан биз өнөк алышыбыз керек экен, үлгү алышыбыз керек экен. Ошо себептен жаш балдарга биз салам беришибиз керек экен. Daha bir hadiste gelет. Кичүү адам улуу адамга салам берсин дейт. Улуудогу адам жуу адамга салам берсин дейт. Жуу адам отурган адамга салам берсин дейт. Азсыры көпчүлүккө салам берсин деп туруп. Эми кичүү адам дегенде бул жерде о кичүү адамдарга жаш балдар кошулбайт. Жаш балдарды арабта сибиян деп коет. Ошо сибиян дегени бул жаш балдар, балагатка жетелек балдар. Балагатка жетелек балдар кичине оюнгараак болот. Ошо себептен булар көп эле салам берген кызыга бербейт. Ошо себептен биз аларга жолдо кетип атып, жаш балдар оюнуп аткан болсо, салам берип кое турган болсок, алар ошону адатка айлантырып алат. Ошо турганда сөзсүз түрдө отурган, оюнуп жаткан балдарга жолдо кетип атып салам берип өтөйлү. Жана басып кетип аткан болсок, отурган адамдарга салам берели. Анан биз мына нерсени адат кылып алышыбыз керек. Эң жакшы. Автобуска чыкканда, маршруткага чыкканда, таксиге чыкканда, ишканага киргенде сөз түрдө салам беришибиз керек экен. Ассаламу алейкум деп туруп. Эми толук айтпасак дагы автобуска чыкканда ассаламу алейкум десек, кимдир бирөө уккан болсо, алейкум салам деп алейк алып коюшубуз керек. Ошону биз адат кылып алышыбыз керек. Жолдо кетип атканда алдыбыздан адамдар чыгып калган болсо, аларга да ассаламу алейкум деп туруп саламдашканыбыз жакшы болот экен. Себеби салам берген сайын, саламдашкан сайын адамдардын бири-бирине болгон мейир акыбети күчөйт экен туугандар. Анан салам бергенде биз кичине жырмайып койгонубуз жакшы болот экен. Кичине көзүбүзгө күлүмсүрөп, кичине жырмайып салам берген болсок, бул өтө жакшы адат болуп калат экен. Анан салам бергенде кол алышып саламдашуу бул дагы Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын адептеринен экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан хадис келет. Баро ибн Азиб радиаллаху анху риваяткан хадисте Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам айтты. Эки мусулман бири-бири менен жолукканда кол алышып учураса, анда ал экөөсү ажырап кеткенге чейин Аллах алардын күнөөлөрүн кечирет деп атат. Мына караңыздар, эки мусулман бири-бири менен жолукканда саламдашып, кол беришип учурашкан болсо, ошо экөө кол беришип бири-бирине ажырашып кеткенге чейин ошо эки мусулмандын күнөөлөрүн Алла Таала кечирет экен. Ошого салам бергенде кол алышып учурашыбыз керек экен. Анан эми Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын үйгө кирүү адептери да биз үйрөнүшүбүз керек экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып атат. Эгерде дейт, кимдир бирөө дейт, бирөөнүн үйүнө келип калган болсо дейт, үйдүн ээсинен сөз түрдө уруксат сурап, анан ошол үйгө кирсин дейт. Буга Алла Тааладан аяты түшүп атат. Эй иман келтиргендер, өз үйүңөрдөн башка үйлөргө уруксат сурамайынча жана үй ээлерине салам бермейинче кирбегиле. Ушул салам айтып уруксат сурооңор силер үчүн эң жакшы. Силер эсиңерге келүүңөр үчүн дейт. Караңыздар туугандар, Алла Таала айтып атат. Бирөөнүн үйүнө бара турган болсок, салам берип, анан үйгө кирсем болобу деп уруксат сурап киришибиз керек экен. Уруксат сурабай туруп кирбегиле дейт. Эми бизде бир адат бар, бирөөнүн үйүнө келип калган болсо, эшик ачык болгон болсо, түз эле үйгө кирип келебиз. Ошол туура эмес экен туугандар. Анан үйгө кирде ассаламу алейкум кирүүгө уруксатпы деп айтышыбыз керек экен. Анан эшик алдында 3 жолу уруксат сурагандан соң жооп бербесе кайтып кетишибиз керек экен. Үйдүн ээси чыкты, үйгө кирсем болобу, үйгө кирсем болобу, үйгө кирсем болобу деп биз 3 жолу сурадыкпы, үйдүн ээси жооп бербеген болсо, анда биз үйгө кирбестен кайтып кетишибиз керек экен. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам айтты. Эгерде силерден бирөөгө 3 жолу уруксат сурагандан кийин жооп берилбесе, анда кайтып кете берсин деп туруп. Ошого 3 жолу сурадыкпы, жооп бербедиби, биз кайта кетишибиз керек экен.
Анан барып туруп эшикти такылдаттык, саламды бердик. Ой, ким деп сураган болсо, биз мен деп жооп бербешибиз керек экен. Бизде адат болуп калган. Эшик такылдатып, үйдүн ээси ким десе мен дейбиз. Эми мен дегенибизде жана үйдүн ээси дошубузду таныган болсо жакшы. Таныбай таныбашы да мүмкүн. Ошол себептен биз адеп менен жооп бере турган болсок, ислам адебы менен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үйрөткөн адеп менен жооп берүүбүз керек болсо, анда биз сөзсүз атыбызды айтышыбыз керек экен. Ким дейт турган болсо, мен Сулайман деп жооп беришим керек экен. Анан эшиктен уруксат сураган адам үй ичине карабасын дейт. Мына бирөөнүн үйүнө бардык, саламы бердик, жанагы адам чыгып атабы, чыга элекпи, эшик такылдаткандан кийин бизде адат болуп калган, эшиктин тешигине мындай карайбыз, тарбатанын эшигинде туруп алып туруп, үйдөн бирөө жарым чыгып атабы, чыкпай атабы деп. Ошо тешиктен караган болбойт дейт. Күнөкөр болуп калат экен туугандар. Бул адепсиздикке кирип калат экен. Үйдөн чыкырдыкпы, чыкыргандан биз эшикти карабастан башка жакты карап күтүп турушубуз керек экен. Кайра уруксат сурабашыбыз керек экен. Анан жада калса биз жакын туугандардын алдына кирүү үчүн да уруксат сурабабыз керек экен. Ата ибн Ясар радиаллаху анху айтты: bir kişi Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'den, o Allah'ın elçisi, men enemdin aldına kirүүгө да уруксат сурайынбы деп сурайт. Пайгамбар ага ооба деп жооп берет. Ал киши мен эмне энем менен бир үйдө жашаймын деп айтты. Пайгамбар андан уруксат сураган деп кайра жооп берет. Мен ага кызмат кылсамчы дейт. Пайгамбар сен энеңди жылыңач көрүп калганды каалайсыңбы деп айтты. Ал киши жок дегенде анда энеңде уруксат сурагын деп жооп берди. Bir kişi Huzayfa radiyallahu anhuga apamдын алдына келүү үчүн уруксат сурайынбы деп айтат. Анда Huzayfa сен апаңды ар бир абалында караң келбейт деп жооп берет. Ошол себептен туугандар биз энебиздин алдына киребизби, атабыздын алдына киребизби, бала чакабыздын алдына киребизби? Сөз түрдө такылдатып киргенибиз жакшы болот экен. Себеби адам ар кыл абалда болуп калат. Кээде кийинип аткан болот, кээде чечинип аткан болот, же башка бир абалда болуп калат. Ошол себептен эшикти такылдатып кирсем болобу деп сурап киргенибиз бул да адептен экен. Жата калса биз бойго жетти элек жаш балдарыбыздын бөлмөсүнө кире турган болсок да уруксат сурап киришибиз керек экен, эшик такылдатып туруп. Биз ушуну адат кылып алышыбыз керек экен. Ислам адебинде сөзсүз түрдө биз бала чакабыздын, ата-энебиздин, эже карындаштарыбыздын, жакын туугандарыбыздын үйүнө кирсек дагы, бөлмөсүнө кирсек дагы сөзсүз түрдө эшикти такылдатып уруксат сурап киришибиз керек экен. Анан биз сөз баштоордон баштап бирөөлөргө кимдир бирөө менен жолуккан болсок, сөз түрдө биринчи салам беришибиз керек экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан бул боюнча дагы хадис келет. Абдуллах ибн Өмөр радиаллаху анху риваят кылган хадисте Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам айтты: бир нерсе суроодон алдын салам айтуу керек. Эгерде кимде ким силерге салам айтуудан алдын бир нерсе сураса, анда ага жооп бербегиле деп туруп. Ошого бирөө алдына барсак, бир нерсе сураарда бирөөгө жолуккан болсок, сөз түрдө биринчи биз ага салам беришибиз керек экен. Анан бу Алла Таала миң мерте мактоолор болсун, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам салаваттар болсун. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизге жада калса жыйында отурууну да адептерин үйрөтүп кетти. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ошо жыйында отуруу адептеринен да биз азыр кыскача айтып өтүп кетели. Мына жыйында отуруудан алдын салам беришибиз керек экен. Бир жерге бардык, чогулуш болуп атат, эл топтолуп отурат. Ошо эл топтолуп отурган жерге биз бара турган болсок, сөз түрдө ассаламу алейкум деп туруп кирип салам берип анан киришибиз керек экен. Анан киргенден бош жер болсо, ошо бош жерге отурушубуз керек экен. Эгерде бир эки адамдын ортосунда бош жер болуп калган болсо, ошо эки адамда уруксат сурап, бул жер бошпу деп туруп отурушубуз керек экен. Абу Давуд радиаллаху анху риваят кылган хадисте мындай деп келет: эки адамдын ортосуна алардан уруксаты менен гана отурсун деп туруп. Караңыздар, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламда хадис келип атат. Сөз түрдө эки адамдын ортосунда бош жер болуп калган болсо, ошол адамдардан уруксат сурагыла дейт, бошпу деп туруп дейт. Анан тегерек жыйын болуп аткан болсо, көбүнчө бизде билесиздер, мына мечиттерде отурганыбызда биз тегерек болуп отуруп алып, ошол жерде баяндар кылабыз, маселелер кылабыз. Ошо тегерек жыйынга киргенде дейт, ортого барып отуруп албагыла дейт. Кээ бир адамдар түз эле кирип ортого кирип отуруп алышы мүмкүн, ошол адепсиздикке кирип калат дейт. Анан ошо жыйында дейт,
3 адам болған болса дейді, бір кішіні қаратып қойып дейді, 2 адам шыпырашып сөйлеспесін дейді. Бұға да пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламда хадис келеді. Абдуллах ибн Мас'уд разияллаху анху риwayat қылған хадисте Аллахтың елшісі саллаллаху алейхи вассалам айтты: егер де бір жерде үшеуіңер болсаңар, үшіншісін қаратып қойып шыпырашпасын. Анткені ал нәрсе аны қапалантады дейді. Анан бұл отыруында өзінше бір әдейі бар екен. Жаңағы жерде біз отырғанда қалғанда отыру бербешіміз керек екен. Мынаны қараңыздар. Қарғышқа қалғандардың отырғандай отырған болбайды дейді. Бұл қарғышқа қалғандардың отырғаны қандай? Бұл бойынша мына хадис келеді. Саид ибн Сүбейт радиаллаху анху айтты: мен отырсам, Аллахтың елшісі саллаллаху алейхи вассалам менің жанымда өтіп баратқан еді. Мен сол қолымды арқама қойып, алақаным менен тайнап отырған едім. Ошондо ал мага: сен қарғышқа қалғандардың отырғандай да отырасыңбы деп айтты. Ошол себептен туғанда біз отырғанымызда қолымызды арқаға қойып таянып отырбашыбыз керек екен. Анан суны узатканда оң жақтан баштап узатышыбыз керек екен. Ана бұл жаңағы шоғылыштарда, жиында да отырғанда біз жақшы, туыру, шыншыл, әділетті адамдармен отырышыбыз керек екен. Анан чоғылышта бұл сөз түрде бір жол болса дағы Аллахты естеп, пайғамбары саллаллаху алейхи вассаламға салауат айтышыбыз керек екен. Бұл да әдептілікке кіріп алады екен. Анан чоғылышта аяғында біз сөз түрде дуа қылып шығышыбыз керек екен. Урматтуу туғандар, мына бізден бүгінгі қылып жатқан баянымызда етегіне жетіп қалды. Аллахым бізден тұтқан оразаларымызды, оқыған таравих намаздарымызды, қылған ибадаттарымызды Аллахым өзі қабыл қылған болсын. Рамазан айында барысын үй бүлемізге тыншылық, аманшылық, құт береке, ынтымақ, ырыскершілік ата қылған болсын. Аллах илаху амин. Аллахым осы Рамазандың оқылған таравих намаздардың, тұтылған оразалардың, қылынып жатқан баяндардың урматына мемлекетімізде тыншылық, аманшылық, құт береке, ынтымақ, ырыскершілік ата қылған болсын. Елі жұртымызға ұзын өмір, денсаулық ата қылған болсын. Заманыңыз тыныш болсын, елі жұртымыз аман болсын. Бирахматика я архамар рахимин. Аллаху акбар.